सरकार के वालों एक लिस्ट जारी की गई है जिस दे विच 28 केसेस का जिक्र है, जो मैं लगातार कर रहा जिक्र 45 लोगों की गिरफ्तारी का उस दे विच जिक्र है। पर विरोधी इस लिस्ट के उत्ते लिस्ट जारी करने के उत्ते सवाल चुक रहे हैं और बीजेपी के आगू के वालों भी लिस्ट के उत्ते सवाल चुके गए हैं। भ्रष्टाचार मामले च जारी लिस्ट के उत्ते सवाल चुके गए हैं कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ क्यों है। बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ने सवाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का नाम जनतक करना ठीक नहीं है, लोगों की सुरक्षा के नाल खिलवाड़ सरकार कर रही है। दरअसल जी लिस्ट जारी की गई है बकायदा एक प्रैस नोट के जरिए जारी कर दी गई। इनफैक्ट न्यूज़ 18 पंजाब के कोल लिस्ट पहले ही हाथ लग गई सी और जी लिस्ट जारी की गई है 28 केसिस वाली कि 28 मामले दर्ज हुए हैं, 45 गिरफ्तारियां हुई ने। इन्हां दे विच बकायदा कंप्लेंट का नंबर है तो उस तो बाद जिहड़ा कंप्लेनेंट है यानी कि जिस दे वल्लों शिकायत की गई शिकायत करता है उसकी भी डिटेल दी गई है। इनफैक्ट उस दे विच शिकायतकर्ता का पूरा एड्रैस लिखा गया है। उस तो बाद डिटेल ऑफ सस्पैक्ट है यानी कि जिन्हां दे उत्ते शक है या जिहड़े मुलजम ने इस पूरे मामले दे विच जिन्हां दे उत्ते इल्जाम ने। उस तो बाद फिर दस्या गया कि ब्रीफ समरी है कि आखिर कदों यह पूरा घटनाक्रम वापरिया, कदों का केस है। उस तो बाद डिटेल है कि इस दे विच सबूत की ने, पूरा मैं तुहानूं दस रहा कि जिहड़े दस्तावेज सामने आए ने वो किहड़े ने ते फिर एक्शन की लिया गया वो भी पूरी डिटेल दी गई है। तो बीजेपी आगू गरेवाल सवाल चुक रहे हैं कि जिन्हां दे वल्लों शिकायत की गई शिकायतकर्तावां दे नाम जनतक करना ठीक नहीं है। सरकार दे वल्लों जो लिस्ट जारी की गई है इस दे नाल जिहड़े आम लोग जिन्हां दे वल्लों शिकायत की गई उन्हां नूं खतरे दे विच उन्हां दी जान दे नाल खिलवाड़ सरकार दे वल्लों कीता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब च गलतियां ते गलतियां कर रही है। पहला इन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉल की, फिर वो सीक्रेट डाकूमेंट को पब्लिक किया तो उहदे च मूसेवाला की हत्या हुई। और इस तरह हुण जिहड़े लोग कंप्लेनेंट ने करप्शन के खिलाफ शिकायत करते हैं उन्हां दे नाम नशर कर दिते। पहला कहते सी गुप्त रखांगे तो हुण उन्हां दे लई खतरा पैदा करता। ये लिए जिम्मेदार कौन है सरकार के अंदर? ये सरकार बार बार इस तरह के काम करती है तो मैं समझदा ये जानबूझ के कीतियां जा रही गलतियां ने, अपनी मशहूरी करने लई लोगों की जान नूं खतरे च पाउंदे आ। और कोई भी सरकार का सहयोग करप्शन के खिलाफ किस तरह करेगा जदों उन्हां दे वो सीक्रेट नाम जिहड़े आ नशर किए जाणगे। ये हरजीत गरेवाल बीजेपी के आगू सवाल चुक रहे हैं और गलबात उन्होंने नाल करते हैं कि क्यों लिस्ट के उत्ते इतराज उन्होंने वालों जताया जा रहा है। साडे नाल इस समय हरजीत गरेवाल जी फोन लाइन ते इनफैक्ट जुड़ भी चुके हैं। गरेवाल साहब स्वागत है। सरकार एक्शन कर रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, तुसीं सवाल क्यों चुक रहे हो इस लिस्ट के उत्ते? नहीं देखो, सरकार ने पहला भी कहा सी कि ਜਿਹੜੇ भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करनगे उन्हां दे नाम जनतक नहीं किए जाएंगे जी। ये बार बार इस तरह दी गलतियां करना और जनतक करके उन्होंने सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा बाद च फिर अगले जनतक करने तो डरनगे क्योंकि ਜਿਹੜੇ लोग करप्शन करते हैं वो ताकतवर होंगे आ, वो कोई इस तरह नहीं होंगे। और ਜਿਹੜੇ शिकायतकर्ता होंगे आ वो मैं कह सकदा कि वो मतलब ज्यादा ताकतवर लोग नहीं होया करते। उन्हां नाल तां धक्का हो जांदा, धक्का तां जिन्हां कोल ताकत ना होवे उन्हां नाल ही हुंदा। ते जे उन्हां दे नाम तुसीं जनतक करदे होगे तो सरकार का सहयोग करप्शन नूं सामने लियाउण च कौन करेगा, किस तरह करेगा जदों उन्हां दी जान नूं ही असीं खतरे च पा देंगे। ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने सोच विचार करन वालियां ने। पहलां देखो असीं गवर्नर साहब नूं भी पंजाब बीजेपी ने शिकायत की कि इन्हां ने ऐड देती कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट और सेम ऐड देती और ऐड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। और दूसरा ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। बेशक देख लो इन्होंने पुराने बयान कट के कि सरकार नूं जिहड़ा भी जानकारी देगा उसका नाम जनतक नहीं किया जाएगा, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उन्होंने सीक्रेट रखा जाएगा। ये अपनी वाहवाही खट्टण के चक्कर च अपना लोगों च स्थान बनाने के चक्कर च कि असीं करप्शन के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, नाम जनतक कर रहे हैं। इस तरह दी गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां। ये कोई वाहवाही खट्टण लई थोड़ा हैगा, ये तां जैनुअन एक जिहड़ी बुराई आई हुई है साडे उस बुराई नूं दूर करने दे लई ये काम करना हैगा। इसलिए ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। और लगता है कि तुसी जो एक्शन होया उसका वेलकम कर दियो?
ਅਰੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਕਾਰਵਾਈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਨਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 2008 ਬੈਚ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। गिरफ्तार IAS अधिकारी ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 1% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ CEO ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 7% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ 2% ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡੀਲ 1% ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ 3.5 ਲੱਖ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ CM ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 120 ਤਹਿਤ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ है। जो विजिलेंस का था, विजिलेंस का मामला ये था कि हमने इनसे इंटरोगेशन करने, इंटरोगेशन में हमें कुछ पता करना, बाकी भी 25-30 आदमी और भी होते कॉन्ट्रैक्टर जिनके साथ कोई लीजन था। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਜਿਹਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਬਰਖਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ 1% ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 जुलाई ਨੂੰ होगी। हमारी बेल एप्लीकेशन के अगेंस्ट स्टेट ने एक रिप्लाई फाइल किया है। एडमिटेडली उनके रिप्लाई में एक भी एविडेंस नहीं है जो एलिगेशन को सपोर्ट करे। वो खुद एडमिट करते हैं कि पिटिशनर विजय सिंगला से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। इसके अलावा जो एलिज्ड कन्वर्सेशन है उसके लिए विजय सिंगला अपना वॉइस सैंपल पहले ही दे चुके हैं। हालांकि उस कन्वर्सेशन को भी बेसिस बनाने का कोई एविडेंस स्टेट ऑफ पंजाब के पास नहीं है। उनके रिप्लाई से भी दिखता है देयर इज नो अदर एविडेंस। तो आज ही वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल हो चुका है। नेक्स्ट डेट कोर्ट ने दिया है आर्गुमेंट्स के लिए ऑन दी ओपनिंग ऑफ द कोर्ट। 4 जुलाई को कोर्ट खुलेंगे और कोर्ट ने ओपनिंग पर ही हमें आर्गुमेंट्स के लिए डेट दी है। तो डॉक्टर विजय सिंगला ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ। ऑपोजिशन के मिनिस्टर हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, देयर इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा, रेकवेंजेंस में ये कंप्लेंट्स चलाई जा रही हैं। और अगर पिटिशनर को 7 डे प्रायर नोटिस का रिलीफ दे दिया जाता है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी हैम्पर नहीं हो रही है। इट्स नॉट अ ब्लैंकेट बेल। कोर्ट ने कहा कि रिलीफ नहीं है, बट 6 जुलाई तक ये चलेगा। कोर्ट ने अभी कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दिया है। और जो बाकी डेवलपमेंट्स हुई है, ये केस फाइल करने के बाद भी देयर आर डेवलपमेंट्स या सर्कमस्टेंसेज जहां स्टेट इंटरेस्ट ले रही है। स्टेट का अपना क्या इंटरेस्ट है? अगर वो ये कहते हैं कि कंप्लेंट है तो स्टेट हैज नो इंटरेस्ट, बट स्टेट की जो पावर में लोग हैं, वेदर इट्स चीफ मिनिस्टर और द अदर मिनिस्टर्स, दे आर रिपीटेडली मेकिंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द पिटिशनर भारत भूषण, एंड दैट इज वाई वो सर्कमस्टेंसेज को हम कोर्ट के सामने रखेंगे और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए 6 जुलाई रखेंगे।